വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റഡി ലിറ്ററേച്ചർ. ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ള ടോപ്പിക് എന്നുള്ളത് ദ സബ്ലിം, ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ദ പിക്ചറസ്ക്. ഈ ഒരു രണ്ട് ടോപ്പിക്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ടോപ്പിക്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. റൊമാൻറ്റിക് പീരീഡിൽ ദ സബ്ലൈം എന്നുള്ള റെഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ആൻ ആസ്തറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ആവ് ആൻഡ് വണ്ടർ, പലപ്പോഴും അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ വാസ്റ്റ്നെസ് ആൻഡ് പവർ ഓഫ് നാച്ചർ ആൻഡ് എ സെൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസെൻഡൻസ് ബിയോണ്ട് ദ ഓർഡിനറി ആസ് എക്സ്പ്ലോർഡ് ഇൻ ആർട്ട്, ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഫിലോസഫി. സബ്ലൈം എന്നുള്ളത് റൊമാൻറ്റിക് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഈസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് an experience of awe, wonder, and even a touch of fear evoked by something vast, powerful, and potentially overwhelming. പലപ്പോഴും നാച്ചുറാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ട്രാൻസെൻഡ്സ് ദ ഓർഡിനറി ആൻഡ് സജസ്റ്റേഴ്സ് എ റിയലം ബിയോണ്ട് ഹ്യൂമൻ കോംപ്രഹെൻഷൻ ഓർ കൺട്രോൾ. റൊമാൻറ്റിസിസം ആൻഡ് ദ സബ്ലൈം. ദ റൊമാൻറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ദ late 18th and early 19th century placed great emphasis on emotion, imagination, and the individual's relationship with nature. Sublime became a central theme in romantic art and literature. Romantic art and literature central theme ആണ് sublime എന്നുള്ളത്. റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ദിസ് മൂമെൻറ്റ്സ് ഫാസ്കിനേഷൻ വിത്ത് ദ പവർ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ വേൾഡ്. ആർട്ടിലും ലിറ്ററേച്ചറിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചർ ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ദ സബ്ലൈം. റൊമാൻറ്റിക് ആർട്ടിസ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് പലപ്പോഴും ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്സ് ദാറ്റ് ഇവോക്ഡ് എ സെൻസ് ഓഫ് ദ സബ്ലൈം, സച്ച് ആസ് വാസ്റ്റ് സീസ്കേപ്സ്, ടവറിംഗ് മൗണ്ടെയ്ൻസ് ഓർ ടർബുലന്റ് സ്റ്റോംസ്. ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ JM ടേണർ ആൻഡ് കാസ്പർ ഡേവിഡ് ഫ്രെഡ്രിച്ച് ആർ നോൺ ഫോർ ദർ പെയിൻറ്റിങ്സ് ദാറ്റ് ക്യാപ്ചർ ദ ഗ്രാൻഡ്യൂർ ആൻഡ് പവർ ഓഫ് നാച്ചർ, ഓഫ്റ്റൻ വിത്ത് എ സെൻസ് ഓഫ് ദ സബ്ലൈം. ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പോയിറ്റ്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത്, പേഴ്സി ഷെല്ലി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ദ സബ്ലൈം ഇൻ ദർ പോയട്രി, യൂസിങ് നാച്ചർ ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് means to evoke powerful emotions. Philosophical roots. The concept of the sublime has roots in classical philosophy, but it gained renewed prominence during the Romantic era, particularly through the writings of thinkers like Edmund Burke. Burke's a philosophical inquiry into the origin of our ideals of the sublime and beautiful, explore the nature of the sublime and its connection to feelings of awe and terror. The sublime experience പലപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ സെൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസെൻഡൻസ്, where the individual feels small and insignificant in the face of something vast and powerful. It also connected to something larger than themselves. During the Romantic period, the beautiful and the picturesque emerged as distinct aesthetic categories, with the picturesque representing a middle ground between the serene beauty and the awe-inspiring sublimity, characterized by pleasing variety, irregularity, and interesting textures. The beautiful. This aesthetic ideal, often associated with the Enlightenment, emphasized serene, orderly landscapes and classical forms, evoking the feelings of tranquility and harmony. The sublime concept also explored during the Romantic period, focus on the inspiring and potentially terrifying aspects of nature, such as vast mountains, raging storms, or powerful natural phenomena, evoking feelings of wonder and insignificance. The picturesque emerging as a reaction against the extremes of the beautiful and the sublime. The picturesque sought to find beauty in the everyday, in landscapes that were not perfectly serene or overwhelmingly grand, but rather possessed a pleasing variety, irregularity, and interesting textures. ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറൈറ്റി ആൻഡ് ഇറഗുലാരിറ്റി. പിക്ചറസ്ക് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഫീച്ചർഡ് എ മിക്സ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് റോക്കി ഔട്ട്ക്രോപ്സ്, വിൻഡിങ് paths and charming cottages, rather than the perfect symmetry of the beautiful. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടെക്സ്ചേഴ്സ് ആണ്. Picturesque valued the visual and tactile qualities of nature, such as the rough bark of trees, the weathered stone of old buildings, or the rippling water of a stream. Medieval ruins, thus, were often considered quintessentially picturesque, embodying the idea of beauty in decay and the
പാസേജ് ഓഫ് ടൈം. ഇനി ആർട്ടിലും ലിറ്ററേച്ചറിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഹാഡ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ, ഇൻസ്പയറിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് ലാൻഡ്സ്കേപ്സ് ദാറ്റ് ക്യാപ്ചർ ദ ചാം ആൻഡ് ഇറഗുലാരിറ്റി ഓഫ് നാച്ചർ ആൻഡ് റൈറ്റേഴ്സ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ദ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ദ സീൻസ്. ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കീ ഫിഗേഴ്സ് എന്നുള്ളത് വില്യം ഗിൽപിൻ, വേഡൽ പ്രൈസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 2 ടോപ്പിക്സിൽ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു 2 ടോപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു 2 ടോപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേതൊക്കെ ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. റൊമാൻറ്റിക് പീരീഡിലെ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സൊക്കെ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മൊഡ്യൂൾ 3-ലെ ഒരു 2-3 ഒരു 4 ടോപ്പിക്സ് മാത്രമാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഒരു വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.